શ્રી પ્રભુને પ્યારા શ્રી યમુનાજીના લાડીલા એવા રસિક સત્સંગી વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ। શ્રીનાથજી તો બહુ જ સુંદર છે, બહુ જ પ્રસન્ન છે, સાગર જેવા છે, અત્યંત કૃપાલુ છે, પણ કમી આપણામાં છે। હું ખરેખર આપને કહું છું, એ તો કૃપા કરવા બિરાજી જ રહેલો છે, મેઘ વરસી જ રહ્યો છે, વરસવાનું બાકી નથી, વરસી જ રહ્યો છે, પણ કમી છે તો આપણે વર્ષાની નીચે જતા નથી, માટે ભીના થતા નથી। આપણામાં કમી છે। 100 વાર કહો આપણી જાતને कि ये हमारी भूल है श्याम सुंदर, आप तो कृपा करना चाहते हो, करते थे और कर रहे हो, आज भी तैयार बैठे हो। એટલે તો શ્રીનાથજી હાથ ઊંચો કરીને બિરાજી રહ્યા છે, એ પ્રતીક છે। जिस दिन हमको हो जाएगा, जिस दिन हमने सोच लिया अब मुझे तेरे पास ही आना है, उस दिन श्रीनाथ जी उठेंगे, खड़े हैं, खड़े होकर थोड़ा चलेंगे, तुम भी चलोगे, वो भी थोड़ा चलेंगे, और एक दिन चलते चलते दोनों का ऐसा मिलन हो जाएगा, और वही हमारे जीवन का आत्मा का प्रथम मिलन बन जाएगा। उस जीवात्मा का और परमात्मा का जब ऐक्य मिलन हो जाता है, इधर से भी कुछ हो। पेलो एक उर्दू शायर है, बहुत सरस बात करी, हमें ये जिद थी, हमें ये जिद थी कि वो बुलाए, उन्हें ये उम्मीद थी कि हम आए। अपना ठाकुर जी उम्मीद में बिराजी रह्या छे कि आ जीव मारी पासे आवशे, परंतु आपणे ए जिद लईने बैठा नहीं कि हमारे आपनी पासे आववुं छे। साचुं कहेजो, आपणे बधा ज आज जो भी यहां हाजिर है, जो भी ठाकुर जी को जानते हैं, पहचानते हैं, बधाना मन में एक ज आ सवाल, अब कहां तक, अब कहां तक, अब कहां तक। आज ये कथा हुई, कल दूसरी होगी, कल चौथी होगी, पर हम तो वहीं रहेंगे क्या? नहीं, हम श्री महाप्रभु जी को कहेंगे ऐसी और भी कथाएं में हम जाएंगे, ऐसे और भी सत्संग हम करेंगे, और जैसे बच्चा दूध पीकर धीमे धीमे बड़ा होता है, वैसे ही श्रीनाथ जी आपके कथामृत का दूध पीकर हम भी बड़े हो जाएंगे। निराश थवानी जरूर नहीं, कई निराश थवानी जरूर नहीं। अने एक मां जे छे ने ए पण थोड़ी धीरज राखीने ज बैठी होय कि एक ज दिवस दूध पीवડાવવાથી कि मारो छोकरो मोटो નથી થઈ જવાનો। आप जाने छे, अपना कृष्ण पण जाने छे कि आ बधा मारा बाळको छे, आ बधा मारा छे। सत्संग रूपी दूध जेम जेम पीशे ने तेम तेमे पुष्ट थशे। बस एक ज वातनी जरूर छे, क्यांक लेकिंग न होय। एक संत पासे एक माणस आव्यो, ए जिज्ञासु व्यक्तिए संत ने पूछ्यु, गुरुदेव पता नहीं जितना भी सत्संग करता हूं पर टिकता नहीं है। કેટલા લોકોને એવું છે ભાઈ, જાહેરમાં નહીં પૂછો। सत्संग करता हूं पर टिकता नहीं। गुरुदेवे 2 कमंडल मंगाव्या, एक कमंडल, बीजू कमंडल, गंगाजीनो सुंदर नीर बही રહ્યો છે, અને એ શિષ્યની સામે બંને કમંડલ ગંગાજીમાં પધરાવ્યા। એક કમંડલ ડૂબી ગયું, બીજું તરતું હતું। ત્યારે શિષ્યએ પૂછ્યું, महाराज ये क्या लीला है? एमणे कीधुं कि देखा, जिस कमंडल में नीचे से छेद था ने वो तो डूब गया, और जिसमें छेद नहीं था उस गंगा में तैर गया। આપણે હવે આ સત્સંગમાં શું શોધવાનું, હું તમને એ કહેવા માંગુ છું। આજનો જ સત્સંગ નહીં, ભલે તમે 2 જ વ્યક્તિ હો, सत्संग की हजारों में થાય એવું જરૂરી નથી। हजारों में भी सत्संग हो जाएगा, अकेले में भी सत्संग हो जाएगा, 2 जन में भी सत्संग हो जाएगा, कोई नहीं होगा तो भी सत्संग हो जाएगा। और जब भी सत्संग हो त्यारे शू विचारवानुं कि जे पेला काणा पड़ेला छे ने, सत्संग में जईने काणा ने शोधवा। पहला तो काणा देखाय,
અને દેખાયા પછી કાણા સાંધવા કેવી રીતે એની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે સત્સંગમાં જવું. અને જે દિવસે આ કાણા પુરાઈ જશે ને એ સત્સંગ હૃદયમાં ઉતરશે. અને જે દિવસે હૃદયમાં ઉતરશે તે દિવસે દયારામભાઈના શબ્દો સાચા પડશે. સત્સંગના દેશમાં ભક્તિનગર છે, પ્રેમની પોળ પૂછી જાજોજી રે. ખરું કે નહીં? આ સત્સંગ બહુ જ કિંમતી છે પ્રિયજનો. જ્યારે પણ આપને દિલનો સત્સંગ મળે, આત્માનો સત્સંગ મળે, કોઈક તમને જગાડનારું મળે કે અથવા તમે તમારી જાતને જે દિવસે જગાડતા થઈ જાઓ, ત્યારે સમજજો કે આજે ખૂબ ઠાકોરજીની કૃપા થઈ. આજે ઠાકોરજીની દ્રષ્ટિ મારા ઉપર પડી. એ દ્રષ્ટિ બીજું કંઈ નહીં, परमात्मा इच्छा जागी कि आज मुझे इस जीव को अपना बना देना है. અને એ મજા ક્યારે છે? જેમ મિશ્રી મોડામાં હોય ને, એને તમે પૂછો ભાઈ કેવી મીઠી લાગે છે, એ કહેશે બહુ મીઠી લાગે છે. અને જેના મોડામાં મિશ્રી નથી એને પૂછો કે ભાઈ આ તને ખબર છે એનો સ્વાદ, એને ખાધી જ ન હોય તો એ કહેશે કે ખબર નથી, પણ બધા બોલે છે કે બહુ મીઠી લાગે છે. હવે એને મીઠી લગાડવી હોય તો પહેલા ખાવી પડે. એમ જે દિવસે એકાંતિક ભક્તિનું સૌહાર્દ, એકાંતિક સેવાનો આનંદ આપણા જીવનમાં દ્રઢ અને સ્થિર બનશે. કઈ ભક્તિ હું કહું છું હજી પણ યાદ રાખજો. કઈ ભક્તિ બોલો ને? एकांतिक भक्ति. एकांतिक भक्ति नो अर्थ छे तुम तुम्हारे ठाकुर जी और कोई नहीं है, तुम और तुम्हारे ठाकुर जी. આવું થશે હો. અને આ જ આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. અવર એમ શુડ બી ધીસ. અગર આ રસ્તા ઉપર આવ્યા જ છીએ ને, રાજમાર્ગ છે ને, પુષ્ટિ માર્ગ કયો માર્ગ છે? રાજમાર્ગ, ભક્તિ માર્ગ. આ પગદંડી નથી, અહીંયા રાજમાર્ગ છે જ્યાં સીધો પરબ્રહ્મ સુધી પહોંચાડે છે. અંશાવતાર નહીં, કલાવતાર નહીં, ગુણાવતાર નહીં. આ તો સીધો ડાયરેક્ટ પરબ્રહ્મ સુધી પહોંચાડે છે. હું હમણાં થોડા દિવસ અહીંયા ચરણ સ્પર્શ આપતો હતો ને, થોડી વાતો તમારી પણ કરી લઉં. તમે મને જે બોલો છો ને પૂછો છો ને બધું, એટલે મારે તમને કેવું પડે. ઘણા લોકો મારી પાસે આવે, ઘણા લોકો આજના દુનિયામાં હું જોઉં છું, આઈ નો તકલીફો એટલી બધી છે, ઘર સંસારમાં એટલા બધા દુઃખો છે, ઘર સંસારમાં એટલા બધા વિઘ્નો છે કે પેલો બિચારો ભક્તિ કરવા માંગતો હોય ને તો દુઃખો અને એની ચિંતાઓ, એના વિઘ્નો એટલા બધા સામે ઊભા હોય એટ ધ મોમેન્ટ કે એ એનું માઇન્ડ કેવી રીતે ભક્તિમાં કોન્સન્ટ્રેટ કરે, એ પોતાની જાતને ઇન્સ્પાયર્ડ કેવી રીતે કરે, એવા બહુ મોટા પ્રશ્નો આજે સમાજમાં છે કે નહીં? સાચું કહેજો. છે ને? તો મેં બરાબર સમજ્યું છે તમને? મને જે લોકો કેટલાક મળવા આવ્યા, પ્રિય વૈષ્ણવજનો, હું આપને એ વિષયમાં થોડીક ચર્ચા કરવા એટલે માંગુ છું કે જે તમને કામ લાગે. આપણા શ્રી વલ્લભાધીશ મહાપ્રભુજીએ એક વસ્તુ કીધી કે ગમે તેવા દુઃખ આવે તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એટલે આપણા શ્રીજી બાવા છે ને, એમની પાસે કંઈ માંગવું નહીં. તમારા ઘરમાં જે ઠાકોરજી હોય ને એમને ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાના, નેવર. જેનાથી આપણું સર્વસ્વ છે અને જે આપણા સર્વસ્વ પ્રેમના આસ્પદ છે એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પાસે કંઈ માંગવું નહીં. તો મહાપ્રભુજીએ એક વસ્તુનું ક્લેરિફિકેશન કર્યું कि तेरे घर में जो ठाकुर जी विराज रहे हैं ना, उनको तो सिर्फ जैसे तू बच्चे को प्यार करता है, जैसे पत्नी पति को प्रेम करती है, ऐसे उनसे कुछ मांग मत, उनके लिए करती जा करता जा, उसमें वो प्रसन्न हो जाएंगे. पर तुझ में अगर धैर्य न हो और दुख ज्यादा हो और कुछ टेंशन में हो और तेरे से सहन नहीं होता हो तो हमारे गिरिराज बाबा भी हैं. બહુ તમને સહન ન થાય ત્યારની વાત છે, પણ આમ ઝટ દઈને થોડુંક વાગ્યું ને હવે ભગવાન, એવું નહીં.
તમારાથી સહન જ ન થાય અને તમારું ચિત્ત પ્રભુમાં લાગતું ન હોય, તમને પોતાની એબિલિટીમાં એવું ફીલ થતું કે મારાથી સહન નહીં જ થાય, એવી હાર્ડ એન્ડ ટફ પરિસ્થિતિની અંદર ભાગવતજીના અમુક શ્લોકો છે, હરિદાસ વર્ય શ્રી ગિરિરાજ ગોવર્ધનાય નમઃ છે, એવા જપપાઠ કરો. અને સૌથી વધારે, જેમ ઘણીવાર શું થાય, ઘર કી મુર્ગી દાલ બરાબર, આ બધા જીવો બ્રહ્મ સંબંધ લઈ લીધું છે, પણ અષ્ટાક્ષર કોઈને પૂછો ને, ભાઈ કિતને લોग श्री कृष्ण शरणम मम उसका जप करते हैं? આંગળી ઊંચી કરો, આજે તો મારે જાણવું જ છે કેટલા કરે છે. હે 5 માળા કેટલા જણ કરે છે? 5 માળા બહુ ઓછા છે, બરાબર ને? માટે હું આપને કહેવા માંગુ છું, પ્રિય વૈષ્ણવજનો, આ દિલની વાત આજે આપને કરું છું, આપના હિત માટે છે કે જ્યારે પણ તમે એવો નિયમ લઈ લો કે હું રોજ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, આ તમે વાણીથી બોલો છો ને. હવે જ્યારે તમે બહુ દુઃખી હો ને, બહુ ટેન્શનમાં હો, તમને કોઈ બહુ ચિંતા સતાવતી હોય, કોઈ બહુ મોટું વિઘ્ન આવ્યું હોય, તે વખતે તમારે કઈ રીતે જપ કરવા, થોડું એની પણ આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. કે તમારી આ આંગળી છે ને, જો આમ કરો, આ આંગળીનો સ્પર્શ તમારે એ ગૌમુખીને કરવો નહીં. ઘણા લોકો એવો પણ પ્રશ્ન કરે છે, અમે કરમાલા કરીએ તો ચાલો હાથથી, વાંધો નહીં, પણ તુલસીની માલા લઈને જપ કરો, કારણ કે એ તુલસીની શક્તિ છે. એ શક્તિનો સ્પર્શ તમારા હાથમાં થશે ને, એની કંઈક વાઇબ્રેશન, કારણ કે રોજ તમે અષ્ટાક્ષર જપ કરશો તો રોજ તમારા ભગવાન નામની શક્તિ એ માળામાં જશે અને એ માળાની શક્તિ રોજ તમને સ્પર્શ કરશે. તમે એમ માનજો કે તમે 10,000 જપ પૂરા કર્યા, 10 વર્ષ જપ કર્યાની માળા હશે તો એ માળા એક દિવસ ભગવાનનું રૂપ બની જશે. એ માળા તમને ખૂબ પ્રિય લાગશે. હું મારો એક અનુભવ તમને કહું. હમણાં થોડાક દિવસ અમારા પિતૃચરણ પૂજ્ય શ્રી મથરેશ્વરજી મહારાજ શ્રીના હરિદ્વારમાં કથા હતી. આ દિલની વાત એટલે શેર કરું છું, આ એક સત્સંગ છે પ્રિયજનો. હું હરિદ્વાર ગયો હતો, આપશ્રીના વચનામૃત એટલા સુંદર પિતૃચરણના ભાગવતજી ઉપર થાય. રાતનો સમય, અમારો સરૈયા અહીંયા બેઠા છે. કથાની પૂર્ણાવતી પછી ઋષિકેશની અંદર એટલો સુંદર ત્યાં ગંગાજીનો તટ મને બહુ જ ગમ્યો અને બહુ ગમે છે. હું સાંજના રોજ અંધારું થઈ જાય ત્યારે ગંગાજીના પાસે બેઠો. આસન પણ લેવું જોઈએ, આસન વગર જપ ન થાય. એવો મને જપ કરતા કરતા ભાવ આવ્યો કે મારી જે તુલસીની માળા હતી ને, એ મેં આખી ગંગાજીમાં મારો હાથ બોળી દીધો અને એવો ભાવ કર્યો કે હે શ્રી ગંગાજી, આપના સ્પર્શ સહિત હું અંદર આખો હાથ રાખી મારા શ્રી કૃષ્ણનો જપ કરું. મને ખબર છે કે કૃષ્ણનો જપ કરીશ તો આપને બહુ ગમશે અને આપને ગમશે તો એ આપ મારા ઉપર પણ કૃપા કરશો. ખ્યાલ આવ્યો? આ પુષ્ટિ ભાવથી મેં જપ કર્યો. મને બહુ જ મજા આવી. તમે લોકો પણ જ્યારે આવા તીર્થમાં જાઓ, કોઈક વ્રજમાં જાઓ, આલતુ ફાલતુ પકોડા અને ભેલપુરીમાં નહીં પડી જતા પ્રિયજનો. તમે એવું ફીલ કરીને જજો કે હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું. બોમ્બેની કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં નથી જઈ રહ્યો, હું સિંગાપોર ફરવા નથી જઈ રહ્યો, હું જઈ રહ્યો છું વિચારીને સમજીને. અહંકારના પ્રદર્શન માટે કદી વ્રજમાં નહીં જવું. ઘણા લોકો આજે ચુંદડી મનોરથો કરાવે, 56 ભોગો કરાવે, કરો ના નહીં, પણ એ બધાની પાછળ ભાવના શું હોવી જોઈએ? અમે પ્રભુ આપને મળવા આવ્યા છીએ. સાચું કહું છું. આ બધું થોડુંક વિચારવું જ પડશે હો. અને જો આવા ખોટા પ્રવાહમાં, પ્રદર્શનના પ્રવાહમાં જો તણાઈ જઈશું તો ભક્તિ નહીં થાય પણ વેઠ થઈ જશે.
અને આવી વેઠ ઉતારવાથી શ્રીનાથજીને કોઈ પ્રસન્નતા નહીં થાય. એટલે કોઈક વાર 10 વાર તમે આવા પ્રદર્શનમાં જઈ આવો, પણ એક વાર જો આત્મદર્શન માટે જશો તો પેલા 10 પ્રદર્શન કર્યા હશે ને, આત્મદર્શન બહુ ભારે પડી જશે. 10 પ્રદર્શનમાં જવાથી જે આપણું નુકસાન થાય છે એ એક આત્મદર્શનમાં એ ભરપાઈ થઈ જાય છે. એટલે એકાંતિક ભક્તિનો અનુભવ કરો. આવા બધા અનુભવથી જીવનમાં આગળ વધો. આજના દિવસે હું આપને એક જ વસ્તુ કહીશ, અહીંયાથી શું લઈ જશો? નિસ્સાધન ફલાત્માયમ પ્રાદુર્ભૂતોસ્તિ ગોકુલે. એ ભાવ, એ સિદ્ધાંત શ્રી મહાપ્રભુજીનો સમજી લેજો. નિસ્સાધનતા, ભલે મારી પાસે પૈસો છે, ભલે મારી પાસે સત્તા છે, ભલે મારી પાસે રૂપ છે, ભલે મારી પાસે ડિગ્રી કે જ્ઞાન છે, ભલે મારી પાસે બધું જ છે, પરંતુ હે પરમાત્મા, તારી ભક્તિ તો હું તારા કૃપાથી જ કરી શકું. આ સાધન અને સંપત્તિ વડે હું તને પ્રસન્ન કરી શકતો નથી, પણ તને હું દીનતા દ્વારા જ પ્રસન્ન કરી લઈશ. ખ્યાલ આવ્યો? દીનતા એટલે તમારો કોમલ ભાવ. બસ એ ભાવ તમારા બધામાં જાગૃત થાય એવા મારા અંતરની શુભેચ્છા અને શુભાશીર્વાદ પાઠવું છું. બોલો શ્રી વલ્લભા. આજના દિવસે હું મારી વિશેષ પ્રસન્નતા આ બધા જીવો માટે વ્યક્ત કરું છું. તમને બધાને લૌકિક તો ઘણું પ્રભુએ આપેલું જ છે, એ તમારા કર્મનું ફલ છે. સુખ અને દુઃખ, માન સન્માન, આ બધું તો તમારા કર્મનું ફલ છે. પરંતુ તમારા માટે જે કર્મનું ફલ ન હોય એવી ભક્તિનું દાન તમને પ્રભુ કરે એવા આશીર્વાદ આપું છું. તમને પ્રસિદ્ધિ મળે, યશ મળે, ધન મળે, એ તો બધું મળ્યા જ કરશે, પણ જે નથી મળતું ને જે પ્રભુ કૃપાથી જ મળે છે એ ભક્તિ તમને ચોક્કસ મળે. એ અંતરની શુભ ભાવના શ્રી વલ્લભના ચરણોમાં વ્યક્ત કરું છું કે જેટલા પણ મનોરથીઓ જેમને પોતાની દૈવી દ્રવ્ય, એ વાત પણ ચોક્કસ છે, આવા શુભકામની અંદર તમારું દ્રવ્ય તમે જે વાપર્યું છે એ નિશ્ચિત અમારા શ્રીનાથજી બાવાએ કૃપા કરીને તમને પ્રેરણા આપી છે કે ભાઈ ये દ્રવ્ય તું મેરે લીએ કર દે. હું આનંદ તો એ માનું છું કે કને તમે બધા એમના એ વરસાદમાં આવ્યા. ઘણા તો આવતા જ નથી, પણ તમે એવી કૃપાનું એને ભાગ્યશાળી છો કે તમે એ વરસાદમાં ભીંજાયા. એ ભીંજાયા તમે તો ભીના થયા, પણ તમે હજારો લોકોને ભીના કર્યા. એનથી વધારે બીજું શું હોઈ શકે? હું બધા જ અમારા જનકભાઈ સંઘવી થાણાવાળા, જેમણે આ આખા કથામાં બહુ દાસ ભાવથી, ગુરુ ભાવથી, વિનમ્ર ભાવે આ આખું પદ શોભાવ્યું, એમને પણ મારા અંતરના આશીર્વાદ કે આવો જ કૃપા ભાવ તમને સદા પ્રભુ આપતા રહે અને તમારા ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજીમાં તમારી ખૂબ પ્રીતિ વધે, તમારા બાળકોની પણ પ્રીતિ વધે એવા આશીર્વાદ છે. અમારા શ્રમિક દલાલ, એનામાં પણ હું આ વખતે જોઈ રહ્યો છું કે ધીમે ધીમે પુષ્ટિ ભાવ જાગૃત થાય છે. સૌથી મજાની વાત એ છે, આ બધા જ જીવો, ચાહે તે અશ્વિનભાઈ મહેતા પણ કેમ ન હોય, રાતના 4 વાગે, એકવાર મેં પ્રવચનમાં કીધેલું ને, મારા મુકામ પર આવી રાતના 4 વાગ્યા સુધી ભગવત ચર્ચા કરી અને મને કંટાળો ન આવ્યો. એ અશ્વિન મહેતાનું પણ હું જોઈ રહ્યો છું કે એમનો પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાવ અંદરથી વધી રહ્યો છે. હું આ બધું જોઉં છું કે અંદરથી કોણ વિકાસ પામે છે. એવી રીતે અમારા દૌલતરાય કે મહેતા, આમ તો પોતાના વ્યવસાયમાં બહુ વ્યસ્ત, પણ ખબર અમારા પિતૃચરણના સેવક છે, એમના ઉપર પણ કેટલી કૃપા થઈ કે આ વખતે કેટલો બધો સમય એમણે ઠાકોરજીમાં કાઢ્યો. બસ એ ગુરુ ભક્તિ અને ઠાકોરજીમાં એમની કૃપા રહે. અમારા હરેશભાઈ સંઘવી, એને તો વાત જ શું કરીએ, એના ઉપર તો એટલી બધી કૃપા છે શ્રી મહાપ્રભુજીની. એ પણ અમારા પિતૃચરણના ખાસ અંગત સેવકોમાં એક છે. આ બધા જીવો જેમણે આ વલ્લભ કુલની વ્યથા જ્યારે જોઈ કે અમારે આ પ્રોગ્રામ કરવો છે, આ બધી ગલતેશ્વરનું કાર્ય કરવું છે, અને પોતાના ગુરુની વ્યથામાં અગર શિષ્ય
સામે ચાલીને એમ કે અમે આપની સેવામાં હાજર છીએ, તો એની નોંધ બીજું કોઈ નહીં, શ્રીજી બાવા લે છે. કારણ કે ગુરુની વ્યથા પણ સમાજના માટે જ છે, વૈષ્ણવ સમાજના હિતમાં છે. આ બધા જ વૈષ્ણવ ત્યાં ગલતેશ્વરમાં આવે છે, બધા જ ખૂબ પ્રસન્ન થઈને જાય છે. પ્રિયજનો, અંતમાં એટલું કહીશ કે ગલતેશ્વર એ મારી પણ વાનપ્રસ્થાશ્રમનું એક કેન્દ્ર છે. મારું પણ વાનપ્રસ્થાશ્રમ ત્યાં થવાનું છે. હું પણ અંદરથી એમ ઈચ્છું છું કે ભગવત સેવામાં જે આનંદ છે ને એકાંતિક સેવામાં બધો આનંદ લેવો. એમ તમને પણ જ્યારે એમ થાય કે તમારે હવે એકાંતમાં, કારણ કે પાસે છે, ગુજરાતમાં છે, અને એવી નિશ્ચલ ભક્તિ કરવી હોય તો જ્યારે આ અતિથિ ભવન બનાવ્યું બહુ સારું થયું. આટલા બધા લોકો એમાં રસ લીધો તો ઘણા સાધક વૈષ્ણવો માટે આશીર્વાદ રૂપ થઈ જશે. ઘણા સાધકોની ભાવનાને પોષણ મળશે. ભવિષ્યમાં મારી ઈચ્છા છે કે ઓછા લોકો હોય પણ ક્વોલિટી સત્સંગ થાય, ષોડશ ગ્રંથની શિબિરો થાય, અલગ અલગ ભાગવતજીના ગ્રંથો હું પોતે જ ત્યાં ભણાવું. આવી બધી સુંદર પરિકલ્પના સાથે આ ગલતેશ્વરનું આખું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. માટે એ બધી જ સેવામાં નાના મોટા જેટલા પણ લોકોએ, અમારા નિકુંજ મહેતા પણ ખૂબ સેવા આપી, એ બધાને મારા અંતરના આશીર્વાદ, અને કોઈના જે નામ નથી બોલતો એ બધાને પણ આશીર્વાદ. અને અંતમાં અમારા કિશોરચંદ્ર શાસ્ત્રીજી, આ અમારા બાલ્યકાલના સખા છે. અમારા શ્રીનાથજી બાવા જ્યારે બિરાજતા વડોદરામાં, ત્યારે અમે, મારી ઉંમર 7 વર્ષની અને કિશોર શાસ્ત્રીની ઉંમર 15 વર્ષની. તો ઉપરથી જ્યારે અમે જોતા હોઈએ ત્યારે આ શાસ્ત્રીજી નીચે પુરાણીનું, તે વખતે પુરાણી બિરાજતા, અને રોજ પેલી વૈષ્ણવને કથા સંભળાવે તો ઉપરથી ઘણીવાર આમ કરું, કેમ શાસ્ત્રીજી? ત્યારે શાસ્ત્રીજી હસે મજાક કરે. એવા અમારા પરિવારના એક સભ્ય જેવા કે જેમને મારા દરેક કાર્યક્રમમાં, ચાહે તે ઇન્ડિયા હોય કે વિદેશ હોય, અમેરિકામાં પણ બહુ મોટો પ્રવાસમાં મારી સાથે હતા અને ખૂબ નિમિત્ત બન્યા છે સેવામાં. એમને પણ મારી હાર્દિક શુભેચ્છા વ્યક્ત કરું છું કે એવો ખૂબ દીર્ઘાયુષ્ય બની સમાજના ઘણા કામો કરે. એમની સેવા ભાવના, આત્મીય ભાવના અને પારિવારિક ભાવનાથી હું ખૂબ સંતુષ્ટ છું. એવી આજે મને અંતરની ભાવના જાગૃત કરું છું. અને આપ સૌ શ્રોતાઓ જેમણે 7 દિવસ સુધી, હું આપને બધાને ખરેખર, આ વખાણ નથી હો મહારાજ, આ નોંધ છે. આ હું નોંધ લઉં છું કે તમારા જેવા શ્રોતા વિશ્વમાં બહુ ઓછા છે. કાંદિવલી કે શ્રોતા, કાંદિવલીના જે વૈષ્ણવ વૃંદ છે એ જિજ્ઞાસુ છે, ભાવને સમજનાર છે, ઇમોશનલ છે. કારણ કે જે ઇમોશનલ ન હોય કૃષ્ણને ગમતા નથી. તમે બધા ભાવનાવાળા છો. બસ આવી જ તમારી બધાની ભાવના તમારા હૃદયમાં ખૂબ વધતી રહે. ખૂબ સેવામાં આગળ વધો, ખૂબ જપપાટ કરો, બાળકોને સંસ્કાર મળે. એવા અંતરના આશીર્વાદ સાથે મારા વક્તવ્યથી હું વિરામ લઉં. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા, જય જય શ્રી રાધે, જય જય શ્રી રાધે, જય જય શ્રી રાધે. બોલ શ્રી બાલ કૃષ્ણલાલ प्यारे की, श्री नागदमन श्रीनाथ जी प्यारे की।